ஸோ ஓகே, ஸோ கிளாஸ்க்குள்ள டேட்டா போகலாம். ஸோ the first unit of your BA8254 is about AC circuits, power systems. Okay, so we'll be covering about your AC circuit and power system in this unit. So you already know about there are two types of circuits, right? So electric current into எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, so if you are taking electric current means this can be taken into two things. Okay, this is your AC followed by your DC. So your AC is nothing but your alternating current. Okay, alternating current, whereas your DC is nothing but your DC என்னன்னா is nothing but your direct current. இது உங்களுக்கு கேட்கவே தெரியும். ஸோ நம்ம வீட்டில் உள்ள இப்போ ஒரு கொஷின் கேட்குறேன். ஸோ இப்போ நம்ம வீட்டில் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போ வீட்டில் உள்ள எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எந்த இதை வச்சு ஆப்ரேட் ஆகுது, வெதர் இட் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் இன் ஏசி ஆர் டிசி. ஸோ யாரால சொல்ல முடியுமா? கேன் எனிபடி சே வாட் கைண்ட் ஆஃப் லோட் வி ஆர் யூசிங் இன் யுவர் ஹவுஸ் ஹோல்ட்? நான் வீட்டில் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஏசி யூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லை டிசி யூஸ் பண்ணுறீங்க? இட்ஸ் ஓப்பன் கொஸ்டின், நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம்ப்பா. ஸோ நான் ஆடிபிளாக தானே இருக்கேன். நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்குதா? Hello students, whether I am audible to you? So okay, so I will say the electric nature what we are using in your household is nothing but AC. Okay, so ஏசி நம்ம வீட்டில் உள்ள எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசி அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்ல தான் ஒர்க் ஆகுது. So the main objective of this unit, okay, so the main objective of this unit is to analyze the operation of the three-phase electrical circuits. So we'll be studying about three-phase electrical circuits and how to measure power in your three-phase electrical circuit. We'll be seeing. Next, we'll be seeing about the working principle of the electrical machines. Okay, working principle of the electrical machines. Then we'll be seeing about the measuring instruments. Okay, how to measure the power. How to measure the power we'll be seeing with the help of the measuring instruments. Okay, so at the end of this first unit, the first unit முடிச்சோடனே உங்களுக்கு எதெல்லாம் தெரிய வரும்னா, you might be able to know about the concept of three-phase power circuit. Yeah, three-phase power circuit na என்ன அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரிய வரும். அதை எப்படி நீங்க மெஷர் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிற கான்செப்ட் உங்களுக்கு வந்து தெரியும். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஜென்ரேட்டர், மோட்டார்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். அதாவது இந்த ஜென்ரேட்டர், மோட்டார், டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எந்த ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல்ல ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதுதான் உங்களுக்கான அவுட்கம்ஸ் இந்த யூனிட்ல. ஸோ இந்த யூனிட்ல வந்து என்னென்ன கவர் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து த்ரீ ஃபேஸ் அப்ளைனா என்னன்னு பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்டர் கனெக்ஷன் ஆஃப் வைண்டிங்ஸ். ஓகே, த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளை இட் செல்ஃப் சார் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் வைண்டிங்ஸ். ஓகே, ஒன் இஸ் யுவர் ஸ்டார், அனதர் ஒன் இஸ் யுவர் டெல்டா. ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் வைண்டிங்கை வச்சு பற்றி பார்ப்போம் இந்த இதில். அதுக்கப்புறம் வைண்டிங் பற்றி பார்த்த பிறகு we'll be moving on to your load side. So there are two types of conditions. One is your balanced condition, another is unbalanced condition. Next we'll be dealing with the power equation followed by the star delta conversion. Okay, star delta conversion. Then three phase power measurement. Power measurement laye single phase power measurement irukku, three phase power measurement irukku, adu paapom. ஸோ அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைடில் பார்ப்போம். அதில் வந்து அபவுட் ஓவர் ஹெட் அண்ட் அண்டர் கிரவுண்ட் சிஸ்டம், ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் பவர் சிஸ்டம், டைப்ஸ் ஆஃப் டேரிஃப்ஸ்.
So first we'll be starting with the three-phase power supply. So you already know that in the electrical system there are two types of power supply. One is your single-phase supply, and another one is your three-phase supply. So can anybody tell the difference between these two things? Can anybody tell about the difference between these two things? You can also use the chat box. Okay, chat box can also be used for typing your answers. Can anybody say the difference between three phase and single phase? Okay, I will explain. So in the single phase system, you'll be having only conductors. Okay, so one is your phase and another one is your neutral. But in your three phase system, you'll be having three wires starting with your R, Y, and then P. Yeah. So இது வந்து single phase system and this contributes to your three phase system. So here the uniform power transmission and less vibration is possible only in your three phase system. Yeah, okay. ஒரு த்ரீ ஃபேஸ் சிஸ்டம்ல ஜென்ரேட் ஆகி வர பவர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த வைப்ரேஷன்ல டிஸ்டார்ஷன் சொல்லுவாங்க. இந்த டிஸ்டார்ஷன் வந்து த்ரீ ஃபேஸ்ல வந்து கம்மியா இருக்கும் when compared to your single phase. Okay. அது போக another one very important thing is that high power motors. Okay. High power motors can be driven only by your த்ரீ ஃபேஸ் சிஸ்டம். உங்க த்ரீ ஃபேஸ் சிஸ்டம் வந்து ஹை பவர் மோட்டார் வச்சு கேன் பவர் இட் அப். ஓகே, ஸோ அதுக்கு வந்து உங்களோட த்ரீ ஃபேஸ் சிஸ்டம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the three phase system is more economical when compared to your single phase system. Okay. Also, the amount of wire required for the three phase system is less than required for an equivalent single phase system. So you might be asking, sir, for a three phase system, generally we'll be having three wires, or single phase system generally we'll be having only two wires. But the difference is that for a three phase system, the பவர் கேரிங் கெப்பாசிட்டின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. அதாவது நீங்க எவ்வளவு வோல்டேஜ் கேரி பண்றீங்கிற கான்செப்ட் இருக்கு. ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் சிஸ்டம்ல வந்து நீங்க வந்து அந்த வோல்டேஜ் அதிகமா கேரி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வயரோட சைஸ் வந்து அதிகமாக தேவைப்படும். ஆனா அதே இது வந்து ஒரு த்ரீ ஃபேஸ் சிஸ்டம் வச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த வோல்டேஜ் வந்து கம்மியான வயர் சைஸ் வச்சு உங்களால அதை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும். ஸோ என்னென்ன கண்டக்டர்ஸ் ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் யுவர் காப்பர் ஃபாலோட் பை யுவர் அலுமினியம். Okay. So here's the main thing difference between a single phase power supply followed by a three phase power supply. So generally the single phase power supply what we'll be using is of 230 volt or 50 hertz. Okay, and the three phase power supply what we'll be using is of 440 volts followed by your 50 hertz. Yeah. So as I said in the previous thing, it is not sufficient to produce large amount of power. இது உங்களோட சிங்கிள் ஃபேஸ் பவர் சப்ளை. ஆனா உங்களோட த்ரீ ஃபேஸ் பவர் சப்ளையால உங்களால அதிக அமௌண்ட் ஆஃப் பவரை வந்து ஈஸியா ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். ஸோ வித் சிங்கிள் ஃபேஸ் கரண்ட் த வோல்டேஜ் ரைஸ் சொல்றாங்க. சிங்கிள் ஃபேஸ் கரண்ட் வச்சு உங்களோட வோல்டேஜ் ரைஸ் இருக்கு. உங்களோட வோல்டேஜ் ரைஸ் டு எ பீக் இன் ஒன் டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஃப்ளோ. ஸோ அதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா உங்க சிங்கிள் ஃபேஸ் கரண்ட்ல வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ் கரண்ட் தான் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இதுல வந்து வோல்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில் பி வேரிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் பீரியட். ஏன்னா இது வந்து ஏசி குவான்டிட்டி எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும். ஸோ அப்ப உங்களோட சிங்கிள் ஃபேஸ் வந்து இப்படிதான் இருக்கும். இது வந்து ஒரு சைக்கிள் சொல்லுவாங்க. ஓகே, அதே இது உங்க த்ரீ ஃபேஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேவ் ஃபார்ம் இருக்காது. அதான் அவங்க சொல்றாங்க சிங்கிள் ஃபேஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பீக் ரைஸ் இருக்கும், அது வந்து ஒரு டைரக்ஷன்ல ரைஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஆனா த்ரீ ஃபேஸ்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து மூணு இது இருக்கும். இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சைக்கிள் தான், ஆனா இதுலயே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மூணு வேவ் ஃபார்ம் வந்து உங்களால டெரைவ் பண்ணும் இந்த ஒரு இதுலயே. ஸோ இப்படி இருக்கும். இது வந்து ஒரு சைக்கிள். இங்கேயும் இங்கே ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு இது சிங்கிள் ஃபேஸ்க்கு. அண்ட் தட்ஸ் அனதர் ஒன் டிஃபரன்ஸ் ஓவர் ஹியர். ரெண்டுலையுமே உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ அதுதான் இந்த
பாயிண்ட்ல சொல்றோம். So single phase current requires the use of only one transformer, okay, whereas a three phase will be requiring three transformers because there are more number of conductors. Okay, that's basic idea. So three phase circuits குள்ள போலாம். So here இது உங்களுக்கு கேட்குமே தெரிஞ்சா மோட்டார் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லயே வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு வெரைட்டி இருக்கு. அதுவுமே ஃபேஸ் வச்சு வந்து பிரிப்பாங்க. ஒன்று வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ், இன்னொன்று வந்து த்ரீ ஃபேஸ். ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபேன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் உங்களோட இண்டக்ஷன் மோட்டர்னு சொல்லுவாங்க. இண்டக்ஷன் மோட்டர்ல வந்து ரன் ஆகுது. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஃபேஸ். உங்க வீட்டுக்கு வர சப்ளை வந்து த்ரீ ஃபேஸ். ஆனால் அந்த த்ரீ ஃபேஸ் வந்து ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ்ல தான் வந்து உங்களோட ஃபேன்லாம் வந்து ஆப்ரேட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ ஏன்னா அந்த மோட்டார் வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி டிசைன் பண்ண, ஸோ ஆனால் ஒரு த்ரீ ஃபேஸ் சிஸ்டம்ல பார்த்தீங்கன்னா யூல் பி ஹேவிங் த்ரீ வைண்டிங்ஸ். யூல் பி ஹேவிங் த்ரீ வைண்டிங்ஸ். ஸோ அதனால அதை என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதோட இன்னொரு பேர் என்னன்னா பாலிஃபேஸ் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா வந்து மோர் தென் ஒன் ஃபேஸ்னால வந்து பாலிஃபேஸ் சிஸ்டம். ஆனால் இங்கே என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ்னால உங்களுக்கு வந்து வேற ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வராது. ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைக்கிளில் வந்து உங்களுக்கு வந்து 3 வேவ் ஃபார்ம் இருக்கு. அப்படி 3 வேவ் ஃபார்ம் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். இந்த ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 5ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க. ஸோ அதாவது அந்த ஃபேஸ் ஆர் ஒய் பின்னு சொன்னீங்க. ஆர் இது ஆர் எடுத்துக்கோங்க, இது ஒய் எடுத்துக்கோங்க, இது பின்னு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த ஆர்ஒய் பிக்கு ஃபேஸ் ஒவ்வொன்றுக்குமே நடுவில் உள்ள ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 120 டிகிரி, டிகிரி ஆஃப் 120 டிகிரி அப்பார்ட். ஓகே, ஸோ ஹவு யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பை இட் இஸ் ஆஃப் அ வெக்டார் குவான்டிட்டி. ஸோ ஸ்கேலார் வெக்டார்ங்கிற கான்செப்ட் வந்து நீங்க ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி வில் பி ஒன்லி ஹேவிங் magnitude. So whereas your vector quantity will be having both magnitude as well as direction. Yeah, ரெண்டுமே இருக்கும். ஸோ டைரக்ஷன் வச்சு தான் வந்து குவான்டிட்டி வேற இது இல்லை, இந்த ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த டைரக்ஷன் இருக்குல்ல, அந்த டைரக்ஷன் தான் கிட்டத்தட்ட அந்த 120 டிகிரி கிட்ட வரும். ஸோ ஒரு த்ரீ ஃபேஸ் சிஸ்டம்ட்டாக இருக்கும். ஸோ காஸ்ட்டுமே கம்மி, ஏன்னா கண்டக்டர் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கம்மியாக வரும். சைஸுமே கம்மி when compared to the சிங்கிள் ஃபேஸ் சிஸ்டம். ஸோ ஏற்கனவே நான் சொன்னது தான், ஒரு எடுத்துட்டு போகிறதுக்கும் அதே அமௌண்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் வந்து நீங்கள் த்ரீ ஃபேஸ் சிஸ்டமில் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. So next is also a continuation of your three phase circuit. Okay, so starting with the amount of conductor material is required. So அதே சொன்ன பாயிண்ட் திரும்ப. So the three phase motors produce uniform torque. ஸோ இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான சரியா. ஸோ ஒரு சிங்கிள் மோட்டார்ல பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது சிங்கிள் ஃபேஸ் மோட்டார்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டார்க் வந்து எப்படி இருக்குன்னா, இந்த டார்க்னா ஒன்றும் இல்லை, இட் இஸ் த ஃபோர்ஸ். ஸோ ஒரு மோட்டார் குவான்டிட்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், ஒரு மோட்டார் என்ன பண்ணும், உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டி கொடுப்பீங்க. ஸோ அதை வந்து உங்களுக்கு வந்து மெக்கானிக்கலாக வந்து மாற்றி தர்றது வந்து உங்களோட மோட்டார் சரியா. ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் டார்க்குங்கிறது என்னன்னா, டார்க் இஸ் நத்திங் பட் சிமிலர் டு தட் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸ். ஓகே, அதை வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ்ன்ட்டு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி ஆக்ட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் கேப் விட்டு கேப் விட்டு இந்த மாதிரி ஆக்ட் ஆகும். ஓகே, அதே இது இந்த குவான்டிட்டிக்கு ஒரு த்ரீ ஃபேஸ் கொடுக்குற பட்சத்தில் ஸோ யூ வில் பி கெட்டிங் அன் யூனிஃபார்ம் டார்க். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வாட் இம்ப்ளைஸ் இன் திஸ் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ த த்ரீ ஃபேஸ் ஜென்ரேட்டர்ஸ் நாட் ப்ரொடியூஸ் ஹார்மோனிக் when they are connected in. So this is another one advantage. ஸோ இந்த ஹார்மானிக்ஸுங்கிற கான்செப்டை வந்து நான் எடுத்தேன்னா ரொம்ப நேரம் போகும். ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் தெரியணும்னா கூகுள் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, ஸோ இந்த த்ரீ ஃபேஸ் மோட்டார்ஸ் ஆர் செல்ஃப் ஸ்டார்டிங், வேற சிங்கிள் ஃபேஸ் மோட்டார்ஸ் ஒரு யூனிட்ஸில் வந்து நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன்.
So moving on, so how you are generating a three-phase power. Okay, so here you have to know about the three concepts. Okay, so first is the magnetic field, is the conductor, another one is the relative motion. So in the moon இதை வச்சு தான் they are producing your three-phase power. Yeah. So you already know both your electric and magnetic field are dual in nature. ஸோ அதாவது டியூயல் இன் நேச்சருங்கிற பட்சத்தில் என்ன அர்த்தம்னா உங்களோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இல்லாமல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இல்லாமல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில், ஸோ ரெண்டுமே இன்டர் டிபெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதான் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். இங்கே வந்து நோட் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்னா இதுதான். சரியா? ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வேணும், கண்டக்டர் வேணும், அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிலேட்டிவ் மோஷன் வேணும். ஸோ ரிலேட்டிவ் மோஷன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், அதாவது டாப்ளர் எஃபெக்ட் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அந்த டாப்ளர் எஃபெக்ட் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து when two objects are in relative motion அப்படின்னு நீங்கள் அதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். ஸோ அது ரெண்டும் வந்து ரிலேட்டிவ் மோஷனில் இருக்கும்போது சவுண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து டாப்ளர் எஃபெக்ட் ஸோ ரிலேட்டிவ் மோஷன்னா ஒன்றும் இல்லை. இப்போ வந்து நம்ம காலேஜ் பஸ் எடுத்து ஒரு காலேஜ், நம்ம காலேஜ் பஸ் வந்து சோனி பஸ் வந்து இருக்கு. சரியா? அந்த சோனி பஸ் வந்து நார்மலா போய்கிட்டு இருக்கு. சோனி பஸ் இருக்கு. அந்த சோனி பஸ்ஸை வந்து ஒரு டவுன் பஸ் வந்து ஓவர்டேக் பண்ணுது. ஸோ இப்போ சோனி பஸ் வந்து போகிற ஸ்பீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 km/h போச்சுன்னா இந்த டவுன் பஸ் வந்து அதை ஓவர்டேக் பண்றதுக்கு வந்து இந்த 50 km ஸ்பீட் அட் த சேம் டைமோட லெஸ்ஸா இருக்கு மெயின்டைன் பண்றாங்க. ரெண்டு உலக ரிலேட்டிவ் மோஷன் சேம் ஸ்பீட், ஸோ இட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு யுவர் ரிலேட்டிவ் மோஷன். சாரி அகைன், திரும்பியும் எனக்கு வந்து கட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அகைன் நான் சொன்னது நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூ. ஓகே, ஸோ அது வந்து ரெண்டு பஸ்ஸுமே வந்து மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ போத் ஆர் டிராவலிங் அட் த சேம் ஸ்பீட் இன் பேரலல் டு ஈச் அதர், தென் இட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு யுவர் ரிலேட்டிவ். இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு பஸ்ஸுமே வந்து ரிலேட்டிவ் மோஷன் இருக்கு அர்த்தம். ஸோ இதை பற்றி வந்து நம்ம அடுத்து பார்ப்போம். ஸோ இப்போ ஃபாரடேஸ் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் பற்றி என்னன்னா, உங்களுக்கு வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வந்து ஒரு கண்டக்டர் வச்சு அந்த கண்டக்டர் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த மேக்னெட்டிக் லைன்ஸை வந்து கட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ இது வந்து ஜென்ரல் ஆனது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ அதே தான் கண்டக்டர் கட்ஸ் த லைன்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ், வோல்டேஜ் இஸ் இன்டியூஸ் இன் த கண்டக்டர். ஓகே, ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம அடுத்து பார்க்கணும். ஸோ இது ஸோ இது வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போதைக்கு உங்களுக்கு புரியுறதுக்காண்டி சிங்கிள் ஃபேஸ் மட்டும் டேக்கிங். ஓகே, ஹியர் யூ கேன் சி the motion is parallel to the flux. That is, here you are taking a two permanent magnet. சரியா? ஸோ மேக்னெட் பற்றி உங்களுக்கு எப்பவுமே தெரியும், இட் வில் பி ஆஃப் நார்த் சவுத், நார்த் போல் இருக்கும், சவுத் போல். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு கண்டக்டர் இருக்கும். கண்டக்டர் வந்து ஒன்றும் இல்லை, ஒரு வந்து மெட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ன்ட்டு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ராட் லைக் மெட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் வச்சுக்கோங்க. அதை வந்து
அதுக்கு நடுவில் வந்து பிளேஸ் பண்றீங்க. ஸோ அப்படி பிளேஸ் பண்ற பட்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ், இதுதான் வந்து உங்களோட மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் parallel to each other, right? So they are parallel to each other, they are not intersecting. ஸோ அப்படி இருக்க பட்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து வோல்டேஜ் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும். சரி, அது டைம் பீரியட் எடுத்துக்கோங்க, இது வோல்டேஜ் எடுத்துக்கோங்க. அப்போ வந்து உங்களுக்கு வோல்டேஜ் வந்து ஜீரோல. சரியா? இப்போ அடுத்து மூவ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு மூவ்மெண்ட் வருது. சரியா? ஸோ இந்த மூவ்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸை வந்து கட் பண்ணுது. தெரியுதா? ஸோ அதாவது இங்கே இருந்தது இப்படி மூவ் ஆயிருக்கு, அதாவது இங்கே வந்து அட்ராக்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல இங்கே அட்ராக்ட் ஆயிருக்கு, இங்கே வந்து இங்கே அட்ராக்ட் ஆயிருக்கு. எப்படி அட்ராக்ட் ஆகுது? இதில் வந்து ஸ்லைட்டாக ஒரு மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட் இன்டியூஸ் ஆகுது, இங்கேயும் ஒரு ஸ்லைட்டாக மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட் இன்டியூஸ் ஆகுது. இங்கே என்ன இன்டியூஸ் ஆகுது? இங்கே வந்து உங்களுக்கு நார்த் இன்ட் இன்டியூஸ் ஆகுது, இங்கே வந்து சவுத் இன்ட் இன்டியூஸ் ஆகுது. ஸோ நார்த் இன்டியூஸ் ஆகும்போது இது வந்து இதை அட்ராக்ட் பண்ணும், சவுத் இன்ட் இன்டியூஸ் ஆகும்போது இது வந்து இதை அட்ராக்ட் பண்ணும். அப்போ இந்த மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் வந்து கட் ஆகுது. கட் ஆகிற பட்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் படி உங்களுக்கு வந்து ஒரு வோல்டேஜ் வந்து இன்டியூஸ் ஆகும். எதுல இன்டியூஸ் ஆகும்? இந்த கண்டக்டர்ல வந்து ஒரு வோல்டேஜ் இன்டியூஸ் ஆகும். இந்த இன்டியூஸ் வோல்டேஜ் வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ, அதாவது இந்த மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் வேல்யூ இருக்குல்ல, அந்த மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் வேல்யூவோட 0.770 டைம்ஸ் இருக்கும். அதாவது V/√2ன்னு சொல்லுவாங்க. ஏற்கனவே நீங்க 12th 11th வந்து ஃபுல்வே ஹாஃப் ரெக்டிஃபைல வந்து ஏற்கனவே படிச்சது. சரியா? ஸோ இந்த மோஷன் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளக்ஸுக்கும் இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 45 டிகிரி வந்து வித்தியாசம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் கான்செப்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மூவிங் ஆன். நெக்ஸ்ட், திஸ் கண்டக்டர் இஸ் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் டு த ஃப்ளக்ஸ், ரைட்டா? ஸோ வந்து ஃப்ளக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கு? உங்களுக்கு வந்து இது வந்து பெர்பெண்டிகுலர்ல இருக்கு. பெர்பெண்டிகுலர்ல இருக்க பட்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமமா இருக்கு. ஸோ அப்போ வந்து இதுதான் வந்து உங்களோட மேக்ஸிமம் பீக். இதுதான் வந்து உங்களோட மேக்ஸிமம் பீக், பி மேக்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவிங் ஆன். ஸோ அகெயின் வந்து உங்களுக்கு வந்து கட் ஆகுது, இது வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. ஸோ ரொட்டேட் ஆகும்போது அகெயின் வந்து கட் ஆகுது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளெக்ஸுக்கும் கண்டக்டருக்குரிய வித்தியாசம் வந்து 45 டிகிரி வருது. ஸோ அகெயின் வில் பி கெட்டிங் பி மேக்ஸ் பை √2. ஸோ அதான் இந்த. ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப அகெயின் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த கண்டக்டர் வந்து பேரலாக வரும்போது உங்களுக்கு வந்து வோல்டேஜ் வந்து இன்டியூஸ் ஆகாது, பி வந்து 0 ஆகும். இந்த ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அல்டர்னேட்டிங் லெக்சர். ஸோ ஏசி குவான்டிட்டி பற்றி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். இதே மாதிரி அல்டர்னேட் ஆகும். பட் ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டக்டர் இங்கே, இந்த கண்டக்டர் இங்கே வந்துருச்சு, இங்கே இந்த கண்டக்டர் வந்துருச்சு. ஸோ அதனால கண்டக்டரோட இடம் வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ டிஸ்பிளேஸ் ஆனதுனால பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேவ் ஃபார்ம் வந்து இன்னும் கீழே இறங்கும், அதாவது நெகட்டிவ்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து வேல்யூ. ஸோ அப்போ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கேட்டிங் -Vmax/√2. இங்கே மேலே இருக்கும்போது பாசிட்டிவ் சைக்கிள் இருந்துச்சு, கீழே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் சைக்கிள் இருந்துச்சு. எதனாலனா கண்டக்டரோட பிளேஸ்மெண்ட்டை பொறுத்து மாறும். ஸோ அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து திரும்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது, நெகட்டிவ்லேயே வந்து இதை மாறுது. அதே கான்செப்ட் தான். ஸோ இது வந்து மேக்ஸிமம் பாயிண்ட், அதாவது மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் அட் யுவர் நெகட்டிவ் ரீஜன், தட் இஸ் -Vmax. Yeah. So அடுத்து மூவ் ஆகும்போது again it will be 45 degree and finally you will be getting with your 0 degree. ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு சைக்கிள் தான் ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ உங்கள் வீட்டுக்கு வர ஏசி வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இபிலேருந்து வர ஏசி வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 ஹெர்ட்ஸாக இருக்கும். அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 50 ஹெர்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ டைம் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா T = 1/f. அப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 1/50 செகண்ட்ஸ் வரும். கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி இந்த ஆர்டர் ஆஃப் 2 மில்லி செகண்ட்ஸ். அப்போ இந்த ஒரு சைக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் வந்து ஒரு 2 மில்லி செகண்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வோல்டேஜ் வந்து பாசிட்டிவ் மேக்ஸிமத்தையும் நெகட்டிவ் மேக்ஸிமத்தையும்
டச் பண்ணுவோம். ஓகே, இப்படிதான் வந்து சர்க்யூட்ஸ்ல வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது. ஸோ இதோட இன்னைக்கு கிளாஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஃபினிஷிங் ஆஃப். ஓகே, ஸோ ஐ வில் பி போஸ்டிங் this lecture in Google Classroom also. Okay, so in the Google Classroom